उदित प्रधान सतरे कौन दुष्कर्म अभियोग रे फसिथिले ना सतरे दुष्कर्म करथिले सतरे कौन आपण दुष्कर्म करथिले कौन आपण दुष्कर्म कले सारा भारत रे से घटना फैली गला आपण को पद छाड़िया को पड़िला आपण तो दिने गर्जुथिले आपण को कांग्रेस गर्जुथिला नारी निर्यातना को बंद करिया पे एक गृह कमिटी गठन करिया पे दाबी करथुले तो नारी दुष्कर्म केस रे पहुंचंती आपण निजे कहउचंती नारी सुरक्षा पे एक कमिटी गठन करा भाई जेल से अंधार कोठरी भितर आपण दिन काटुले राति काटुले कौन करुले जेल भितर मास जो मानसिक स्थिति रे मो माँ बापा देकी जाइचंती माने अति दुखनीय कथा माने कहि भी हबनी सही भी होनी से कथा भाबिले भाबुथली जीवन विषय रे कौन कौन करची छोट बळू नै कि आज पंत कौन आगु करबी चिंता जेतिकी दिन जेतिकी मास आपण जेल रे कटेले केबे आखिर लुहा आसीची बरा जाउची निश्चित आखिर जो न मु कॉलेज जेल आखिर लुहा आसीला का मु आखिर लुहा आसीबनी नारे जेते केस करिवे गवर्नमेंट एरा हमर गोटे मेडल सब तो हेले एभली केस रे गोटे गले निश्चित आखिर लुहा बाहरियो रैपिड फायर राउंड खेलिबी आज्ञा ना नेबी गुटे शब्द रे आपण तांको वर्णना करिवे राहुल गांधी विजन नरेंद्र मोदी मोहन माझी मोहम्मद मुकीम बिजनेसमैन बीके पांड्यान भल कहि परिबी अरे एते दीर्घ समय बाबू छथि मारे बीके पांड्यान को नै कि आपन ओपिनियन नवीन पटनायक भक्त दास सोफिया फिरदास रमेश जेना यो थाइकन लिक्कू साहू यासिर नवाज नमस्कार जय श्री जगन्नाथ आज ये इंटरव्यू सुपर एक्सक्लूसिव हवा को जाउची काहे कि एकता कहूची आपण मानकर समस्त मनरे से गोटे प्रश्न आंदोलित होतबो उदित प्रधान सतरे कौन दुष्कर्म अभियोग रे फसिथिले ना सतरे दुष्कर्म करथिले जेल रु आसीबा परे ये होची प्रथम इंटरव्यू आमे आपण को देखैबू आ उदित प्रधान को पाखरु सब किछि जिनस जानिबू जो घटना दिने टीवी रे ब्रेकिंग पलटितिला सारा भारत रे आलोचना होतला कांग्रेस से जगह रे खराब होतला पदवी चलीगला आम पाखे अच्छा युव नेता उदित प्रधान भाई आपण को स्वागत करी भाई कौन आपण दुष्कर्म कले सारा भारत रे से घटना फैली गला तापरे आपणकर राहुल गांधी को फोटो भाइराल हैला आपण को पद छाड़िया को पड़िला सतर कौन आपण दुष्कर्म करथिले आपण कोन लागुची आमे दुष्कर्म आम मेंटली कोन सेटे इल आमे ओटे दुष्कर्म करि परिबु केबे आम बैकग्राउंड हो आम एजुकेशन हो आप स्कूल लाइफ नहीं कॉलेज लाइफ जो देखिए कहीं भी विश्वास करेंगे जन जी क्लोजली मो साथ एसोसिएट अच्छा तो पॉलिटिकली गोटे मुझे कहबी मो एगेंस्ट गोटे भेंडर आसला मो एगेंस्ट नुहे से टाइम रे जो भली नारी न्याय कांग्रेस लड़ूला जो भली बालेश्वर से जो सौम्यश्री जो इश्यूटा तांको एवीपी लीडर माने ही स्टूडेंट लीडर माने ही पेट्रोल देते पर से माने सीबीआई द्वारा अरेस्ट भी होते तो से केसटा को दबाई पूरा जो भली छात्र कांग्रेस आंदोलन को आग उठेला छात्र कांग्रेस व्यापक भली सबू जिले में सबू कॉलेज रे आंदोलन करूला सौम्यश्री न्याय दवाई तो से इश्यूटा को जो पुणी सागे सागे बलंगा केस है जो निआपड़ा बलंगा रे जो नारी पुणी जो ताको पेट्रोल ढाली की निआ लगे देते ना पेट्रोल ढाली तो से सब इश्यू को दबाई मु मोहराइली जदि आपण को किए व्यवहार कले कि आपणकर षड्यंत्र चलीथिला आपण कहउचंती काई दल आपण को पद छड़े नेला दल भी आपण को भरोसा कलानी ना दल चाहिला जे ये दुष्कर्म सतरे करिसंती कि नाही तार भी तर्जमा कलेनी ना मेन कथा सांगे सांगे जो भली न्यूज स्प्रेड हला जो भली प्रोपागेंडा फेलेले न्यूज वाला एटा माने गवर्नमेंट करिछि सबु करेला तो हठात आम मुखिया भी टिके ठीक भूल न भाविकी आग डिसीजन नहीं गला देखा हेल्ले परवर्ती पीसीसी प्रेसिडेंट हूँ निरंजन पट्टनायक जी हूँ
ଆମର ରମେଶ ଜେନା ଜି ହୁଅନ୍ତୁ ସୁରଟ ଅନେକ ନେତା ଆମର ଲିଡର ମୋ ଫରେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଦିତ ସେମିତିଆ ପିଲା ନୁହେଁ ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ଏଇଟା ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ତ ହେଲେ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କରିଦେଲେ ଯେ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ କିଛି କହୁଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସରେ ମହିଳା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବେ ଆପଣ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ସତରେ କିଛି ମିଛ କହୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ ପାର୍ଟିକୁ ତ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବାନି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପାର୍ଟିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଭିତରେ ଅନେକ କ୍ରିମିନାଲ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନେକ କ୍ରିମିନାଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଲି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ସବୁ କ୍ରିମିନାଲକୁ କେଉଁ ନା କେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର କେଉଁ ନା କେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି ତ ସେମିତି କହିପାରିବାନି ଯେ ଆମ ଦଳକୁ ଆମେ ବଦନାମ କରିଦେବା ଦୁଇରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିଜେପି ପାର୍ଟି କହୁଛି ଆମ ଦଳରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ବିହାର ଇଲେକ୍ସନରେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଏମଏଲଏକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ବିଜେପି ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବିହାରରେ ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ଅଛି ତାଙ୍କ ଏମଏମଏସ୍ ଭାଇରାଲ ଅଛି ତାପରେ ବି ସେ ଟିକେଟ୍ ପାଇକି ଜିତୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପଚାରିବା କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି ତ ମାନେ ପ୍ରୁଫ୍ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟିର ଲିଡର ମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ସେ ତାଙ୍କୁ ଏମଏଲଏ ଜିତା ହେଉଛି ତ ଆମ ପାର୍ଟି ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଯେ ଆପଣ ତ ଦିନେ ଗର୍ଜୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ଗର୍ଜୁଥିଲା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୃହ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ 14 ଜଣ ଏମଏଲଏକୁ ମଧ୍ୟ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଗଲାନି ଆପଣ ତ ଏତେ ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ଆପଣ ନାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ କେସ୍ରେ ଫସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଉ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ ପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ କୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଫାଇନାଲ ଡିସିଜନ୍ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦଳ ନାରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ତ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲା ନା ଭାଇ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲାନି ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଭାବରେ ଲେଖାଗଲାନି ବହୁତ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ଜାଗାରେ ଲିଷ୍ଟରେ ନଥିଲେ ବଳକା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଲା କି ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ବିରୋଧ କରାଗଲା ସେପଟେ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯୁବ ନେତାମାନେ ନାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା ଆମ ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ମୁଁ କିଛି ସେମିତି କହିବି ଯେ ଏବେ ବି ବିଜେପି ପୁରା ଏନର୍ଜି ଲଗେଇଛି ଯେ ଆମ ପାର୍ଟିକୁ ୱିକ୍ କରିବାକୁ ତ ସେଇମାନେ ଆମ ଦଳର କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ଭିତରିଆ ଫଣ୍ଡିଂ କରିକି ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଏସବୁ କାଣ୍ଡ କରାଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ସେଟା ସତ ନଥାଏ ଯେ ଉଦିତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ବହିଷ୍କାର କରିଛି ଆପଣଙ୍କର ପଦ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବେ ଆପଣ ନିରାଶ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସତରେ କ'ଣ କଂଗ୍ରେସରେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ ଆପଣ ଲଢ଼ିବେ କି ମୁଁ କାମ କରୁଛି ତ ମୋର ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଉଠି ଯାଇଛି ସେଟା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ମୋର ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଉଠି ଯାଇଛି ତ ପଦ ଆଉ ଥରେ ମିଳୁ ନ ମିଳୁ ଆମେ କାମ କରିବା ଆଜ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସଭାପତି ଥିଲେ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଥିଲେ ଆପଣ ତ ଚାହୁଁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ଥିବ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଦ ପାଏ କି ସେମିତିଆ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି କାମ କରିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋର ଆଶା ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଦ ପାଏ କାହାର ଆଶା ରହିବନି ମୋର ବି ଆଶା ଅଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଏବେ ବି ଭାବୁଛି ମୋଠୁ ଯଦି କିଏ କାପାବୁଲ ଅଛି ଯଦି ତାକୁ ଦିଆଯାଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କାହିଁ ସେମିତି କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଧରିକି ଏଠି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼ିପାରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକା କରିପାରିବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକାଠିବ ସେମିତି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯଦି କିଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସୁ ତାକୁ ଦିଆଯାଉ ମୁଁ ଖୁସିରେ ସମର୍ଥନ କରିବି ହେଲେ ଏବେ ଚାହୁଁଛି ସେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଦିଆଯାଉ ଭାଇ ଜେଲର ସେ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ଆପଣ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ ରାତି କାଟୁଥିଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଜେଲ ଭିତରେ ଭାବୁଥିଲି ଜୀବନ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି ଛୋଟବେଳୁ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଆଗକୁ କରିବି ଚିନ୍ତା ତ ମୋବାଇଲ ନଥାଏ କିଛି ନଥାଏ ଆପଣ ପୁରା ଯେମିତି ଛୁଆବେଳେ ଯେମିତି ଜୀବନଟା ଥାଏ ଛୁଆବେଳେ ଯେମିତି ଆମେ ବିନା ମୋବାଇଲରେ ବିତାଉଥିଲୁ ଟାଇମ୍ ହେବ ଖେଳିବାକୁ ଯିବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବସିବୁ ସେମିତି ପୁରା ଦିନଟା କଟୁଥାଏ କଂଗ୍ରେସରେ କିଛି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ କିଛି ଦଳ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା କି ହଁ ଦଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି ଅପୋଜିସନ୍ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିବ ମାନେ
ଆପଣ ଅପୋଜିସନରେ ରହିବେ ମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଲଢ଼ିବେ ମାନେ ସରକାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆପଣ କେବେ ନା କେବେ ଜେଲ୍ ଯିବେ। ତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେମିତି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଭିତରେ, ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ନର୍ମାଲ ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ, ସେମିତି କିଛି ଯେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଆହୁରି ବି କଏଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଫସିଛନ୍ତି? ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ସମସ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ମାନେ ଏମିତି ବି ବହୁତ କେସ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କରିଥିବେ ସିଏ ଫସି ଯାଇଥିବ, ଏମିତି ବି ଅଛି ବହୁତ ଦୁନିଆ କେସ୍ ଅଛି ଭିତରେ। ତାପରେ ଏମିତି ବି ଦୁନିଆ କେସ୍ ଭିତରେ ଅଛି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବେ, ହେଲେ ପର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିବ, ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କେସ୍ ଦେଇଥିବ, ସେମିତି ପୁଅ ବି ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ଅନେକ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଦୋଷୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ଅଏସ୍ ଆରାମରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଲୋକଟି ଜେଲର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଏଇଟା ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ଆପଣ ଭୁଲ କହିଲେ। ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ ଉଠିଛୁ, ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଉଠିଛୁ ନା, ଆମ କୋଉ ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଛୁ, ତ ଆମ ଜୀବନଟା ହିଁ ସଂଘର୍ଷ, ତ ଭିତରେ ବି ରହିଲୁ ଆରାମସେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ସଂଘର୍ଷ ସ୍ପେଶାଲ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦିଆଗଲା କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ରାଜନେତା ନା, ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଟିକେ ହଁ ଭିତରେ ୱାର୍ଡେନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ୱେଲ୍ ବିହେଭ୍, ଭଲ ମାନେ ଜେଲର ହୁଅନ୍ତୁ ଭଲ ବିହେଭ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ, ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ୱେଲ୍ ବିହେଭ୍ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଠିକଠାକ ଚାଲୁଥିଲା। ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଜନ ସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଥିଲା। ଯେ ରାଜନେତା ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ପାଖରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ସଭାପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ପୁରା ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଜେଲକୁ କଭର କରିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛି, ଯେତିକି ପିଲାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିଛି, ଇସ୍ୟୁ କରିଛି, ସଲ୍ଭ କରିଛି, ତ ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେବ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି କଂଗ୍ରେସର ଛାତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ନେତା ଭାବରେ ଆପଣ ଜଣାଶୁଣା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ କେଉଁ ପିସିସି ସଭାପତିକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ପିସିସି ସଭାପତି, ଆଉ କଂଗ୍ରେସରେ ସିଏ ରହିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ? ଏବେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତ ବେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଭକ୍ତ ଦାସ जी ଅଛନ୍ତି, ସେ କୋଉଭଳି କଂଗ୍ରେସକୁ ରାଇଜ୍ କରେଇଥିଲେ, କୋଉଭଳି ନାରୀ ନ୍ୟାୟ କରିକି ଏ ସରକାରଙ୍କର ଦମ ଘୋଟି ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ କ'ଣ ପୁରା ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଏ ସରକାର ନାରୀ ନ୍ୟାୟ ନିର୍ଯାତନା କରି। ଖାଲି ମୋ କେସ୍ଟାକୁ ମୋହରା କରି କେସ୍ଟା ଦବି ଦେଲେ, ନହେଲେ ଯେଉଁଭଳି ରେଟ୍ରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ହେଉଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଡେଲି ଡେଲି ଚାଲୁଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ କୋଉଭଳି ମାନେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିଜ ତରଫରୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କଲେ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଜବରଦସ୍ତି କୋଉଠି ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ଦେଖିଛନ୍ତି? ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡକରା ହେଲା ନାରୀ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ, କୋଉଠି ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗା, କୋଉଠି କ'ଣ ଜବରଦସ୍ତି, ଆରାମସେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ମାନେ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ, କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ କାରଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ ହେବା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଦରକାର, ସରକାର ଆଖି ଖୋଲିବା ଦରକାର। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପେବୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଭିଜନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ କେଉଁ ଲେଭେଲ ଯାଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଖାଲି ଆମ ଦଳର କିଛି ଲୋକମାନେ ମାନେ କ'ଣ ବିଜେପି ଫଣ୍ଡେଡ୍ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଯେମିତି ଷଡ଼ୟନ୍ତ୍ର କରି ଫସେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ବି ଷଡ଼ୟନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଆହୁରି ନେତା ଅଛନ୍ତି ଫ୍ୟୁଚରରେ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଭଲ ଲିଡର, ସେମାନେ ବି ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବି ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଏ, ସିଏ ବହୁତ ଭଲରେ ନିଭେଇବେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ପିସିସି ସଭାପତି ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଏତେ କ୍ରେଜ୍ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସରେ ସେ ଜାଗାରେ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କର, ଯେ କ'ଣ ହେଲା ହଠାତ୍ ସେଠି ବି ପରାଜୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟଡି କରିବେ, ଘାସିରାମ ମାଝୀ ପୂର୍ବଥର ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଆଦିବାସୀ ଲିଡର ମିଶିକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଆଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଫଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ସେ ଆଦିବାସୀ ଲିଡରମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଣିଦେଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ବି କିଛି କିଛି ଭୋଟ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ୱିକ୍ ହେଇଗଲା କଂଗ୍ରେସ, ଘାସିରାମ ମାଝୀ ୱିକ୍ ହେଲେ ବି ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍ ଆସିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି 20-25 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କେଉଁ ପାର୍ଟି 2 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଫରକ ଆସିବନି। ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଘର ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଏବେ ବିରୋଧୀ କହିଲେଣି, ଶାସକ ଦଳ କହୁଛନ୍ତି ମୁକିମକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ସେ ନୂଆ ଦଳ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ ଯିବେ ବାପାଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଯେ ଘରର ଲଢ଼େଇ, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା, ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନିଲମ୍ବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର କିଛି ଲଢ଼େଇ ନାହିଁ। ହଁ କିଛି ନେତା କଟିଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ନିଶ୍ଚିତ କଟିବ, ଯାହାହେଲେ ବି ମୁକିମ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ଲିଡର, କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଜାଣିନପାରେ, ହେଲେ
मुझे जानची सब षड्यंत्र करिकी दल को भंगा होउची बीजेपी पार्टी फंडिंग करिकी भितरिया माने दल को केमती वीक करिवो कांग्रेस को काई ना से जानचनी बीजेडी आ परवर्ती समय आ नाही ए 14टा विधायक और विधायिका को धरिकी काहेकि शासक दल षड्यंत्र करिवो तो सेमिति संख्या थांता जे आमे भाबन्ते शासक दल षड्यंत्र करूची देखंतु आपण बीजेडी वन टाइप ऑफ अलियंस कार बीजेपी रो हेले कांग्रेस केबे भी बीजेपी रो अलियंस हबनी कांग्रेस सेंटर ही फाइट करिवो एटी फाइट करिवो तो ताकर मेन डर कांग्रेस टू निश्चित रहिबो से केबे भी चाहबेनी कांग्रेस कोउठी भी आम स्टेट हो को भी स्टेट रे बीजेपी केबे चाहबनी राइज करू तो से फास्ट कांग्रेस दल को ही वीक करिवे रमेश जेना गोटे कुआउची टाइगर बाघ कुआउची निश्चित नुआपड़ा उपनिर्वाचन को तांकू निया गलानी से भी असंतुष्ट थिले एते विभिन्न विधायक विधायिका माने भी असंतुष्ट दल भितर अछंती बोली आपण भाबुचंती कि ना मु सेमती किछि भाबुनी मु रमेश भाई को संगे रे भी मजे मजे देखाय कते तांको मित्र सेमती किछि असंतुष्ट केबे देखिनी आ काले भाबुचंती कि आपण जदी स्पष्ट उत्तर देबे ताले आपण को ऊपर किछि एक्शन हेई पारिबो कोन एक्शन मु सस्पेंड माने पद पळेछि मो ऊपर आ कोन एक्शन हबो मु काई डरिबी निश्चित रमेश जेना जो महोदय माने गोटे बहुत बड़ लीडर माने जोठी भी गले ताको माने सी गोटे कह गले युव संगठन जन सारा ओडिशा रे जन किए भल करि परिबे सी करि परिबे काई ना जुआडे जिबे देखिबे युवक माने ताको पाखरे मेळी हेकी फोटो उठांती से माने युवक माने ताको भल पांती तो से भली लीडर को भी दल पचारिबा दरकार निश्चित दल पचाउची किछि नै एते उन्नतिमूलक योजना आणुची बीजेपी सरकार सुभद्रा योजना विभिन्न योजना ए आनिले आपण कहते शासक दल हिसाब से से षड्यंत्र करछंती आपण कोन योजना हिसाब रे भाबुनांती ये ओडिशा वासी जो माने भोट दउचंती से माने कोन योजना पाउनांती भाबुचंती योजना मु कहबी बीजेडी टू भल योजना पार्टी नथिला बीजेडी जो भली बीएस कोई कार्ड नै कि दुनिया योजना करथला जो भली लोक लाभवान पाउथले ताठू तो ये केबे भी भल करि पारिबेनी चेष्टा करूछन ताको ना फा चेंज करी रंग चेंज करी जन्मरू बाहागर पर्यंत पैसा दउचंती शासक दल बाहाबा पई भी पैसा दियाउची बुझिली से योजना करूछन हेले योजना केते लाभवान हेबे लोक सेटा भी हम सर्वे रे देखिबा सर्वे करिबा हम ग्राउंड लेवल देखिबा से तो देखंतु एटा ला यूटर्न सरकार समझ जानि चंदी आउ से जहा कहंती करंतीनी अनेक कथा से तो केते यूनिट बिजली फ्री कहितले 300 यूनिट कले की आउरी केते कोन कहितले तांगा मैनिफेस्टो देखिबे से किछि करि नांती तो से माने गोटे बीजेपी कह गलो गोटे एडवर्टाइजमेंट कंपनी पूरा इक्वल टू एडवर्टाइजमेंट कंपनी तो सी जितिया पई किछि भी एडवर्टाइज करिवे जितला परे कोन केमती करंती आपण देखुचंती आ उदित बाबू आम कांग्रेस सेमती गोटे बड़ शक्ति आम देखा पाई नु जो राहुल गांधी आसते आम देखा पाइलु हजार हजार लक्षाधिक लोकंर भिड़ से जगार एते लोक कांग्रेस पाखर अच्छे ना पैसा कारबार होती जहाँ शासक दल कहते देखंतु पैसा कोहू पार्टी दिए आपण पचारि पारिबे जो से माने गोटे गोटे लोक मुंड पिछा 1000 टका लेकी राले नियंती बीजेपी हो बीजेडी हो हेले कांग्रेस पाखरे पैसा नहीं कांग्रेस एतिकी खाया को दिए आ तेल पकेया किछि पैसा ना गाड़ी करि दिए एटा को जंदी आपण कहिबे पैसा दी के अणा होछि लोक एटा भूल आ कांग्रेस भली संगठन का पाखर नहीं जेति कम भी थांदु हेले जेति अछंती पूरा माने कोन कहले मरि जिए पार्टी पई से भली आपण एते लड़ाई करूछंती आपण पाखापाखी केते थर आपणकर गणित हिसाब रे केते थर आपण को पुलिस उठे नीची लोअर पीएमजी रो बहुत थर उठे जंदी 17 रु 18टा केस करचनी मोनारे ठीक अच्छी देखो सेमती तो आपण अपोजिशन रे राजनीति करिए माने केस तो आपण खाइबे जाहले भी केस आपण ऊपर हबो तो ताकू सही की नहीं कि आगु चलिए पड़े कहीं जेबे समस्त दिन आसे आमर भी दिन आसो समस्त दिन आसे आपण भावनु अमित शाह ना रे कौन केस नथिला मोदी ना रे केस नथिला आसाम हेमंत विश्व शर्मा ऊपर केस नथिला समस्त ना रे केस थिला केत माळ माळ ताको युवक छात्र राजनीति केते से तो केते वर्ष अपोजिशन रे रहिचंती केते केस ता ना रे आज देखो केस देखौची किछि अछि ना रे माई नेता आप रे देखो जीरो देखौची केस गला कुआडे केस पॉलिटिकल केस आज अच्छी काली नथिबो भाई आपण जेल रे गले जेल रु पुन फेरिले बापा माँ आपन को कौन कहते जिते आप जेल फेरिले जहाँ होती जहाँ हम भल हम कहीं मो माँ को गोटे प्रतिश्रुति देते पीसीसी प्रेसिडेंट से
ଆମେ ଆମ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ। ତ ସେଇ ଆଶାରେ ମା ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦୁଃଖ କଲେନି ମୋ ପୁଅର ଇଜ୍ଜତଟା ସାରା ଭାରତରେ ଗଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ 2 ମାସ ଯେଉଁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ମୋ ମା ବାପା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଅତି ଦୁଃଖନୀୟ କଥା, ମାନେ କହିବି ହେବନି, ସହିବି ହେଉନି ସେ କଥା ଭାବିଲେ। ତାପରେ ଯାହା ବି ହୁଏ କିଛି ରିଜନ୍ ପାଇଁ ହୁଏ। ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ଲାଇଫରେ ଯେତେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଛି, କିଛି ଖରାପ ଯେତେବେଳେ ଘଟେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ଆସେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ଆଗକୁ। ଭାଇ ଆପଣ ଯେତିକି ଦିନ ଯେତିକି ମାସ ଆପଣ ଜେଲରେ କଟେଇଲେ, କେବେ ଆଖିର ଲୁହ ଆସିଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମିଛ, ମୋତେ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଆଖିରେ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଗଲି ଜେଲ୍ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଲା। କାହା ମୁଁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିବନି? ଏଭଳି କେସ୍ କି ମାନେ ଆମେ ପଲିଟିକାଲ କେସ୍ରେ ଅନେକ ଥର ଜେଲ୍ ଯାଇଛୁ, କଳା ପତାକା ଦେଖିକି ଯାଇଛୁ, ସେଇଟା ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗେନି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଡାଲ୍ସ। ଯେମିତି ଆମ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ନାଁରେ ଯେତେ କେସ୍ କରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଗୋଟେ ମେଡାଲ ସବୁ। ତ ହେଲେ ଏଭଳି କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଉଦିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଧାନକୁ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲେ ମୁଁ ବୋଧେ ଯଦି ଜୀବନ ସାରା ଖଟିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏତିକି ଫେମସ୍ ହେଇନଥାନ୍ତି। ମୋତେ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫେମସ୍ କରିଦେଲା। ଏଇଟା ଏବେ ଏବେ ମୋ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ପଜିଟିଭରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିବି। ଲୋକ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଗଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ 4.5 କୋଟି ହୁଅନ୍ତୁ, 120 କୋଟି ଇଣ୍ଡିଆରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଗଲେ। ଉଦିତ ପ୍ରଧାନ କିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି କଂଗ୍ରେସ ଲିଡର ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଦୁଷ୍କର୍ମ କେସ୍ରେ, ରେପ୍ କେସ୍ରେ। ହେଲେ ସେତେ ଲୋକ ବୋଧେ ମୋତେ କେବେ ଚିହ୍ନି ପାରି ନଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଖରାପରେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବେ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଲୋକ ଭଲରେ ଚିହ୍ନିବେ ମୋତେ, ତ ସେଇଟା ହେଲା ମୋ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଭଲକୁ ଆପଣ ଖରାପ କେମିତି କରାଇବେ? ଆପଣ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସତ କେବେ ନା କେବେ ବାହାରକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଫାଇନାଲ ଡିସିଜନ୍ ଆସିବ, ଶୁଣାଣି ଆସିବ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କର, ସେଇଦିନ ସବୁ ଜାଣିଦେବେ। କାହିଁକି ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲେ, କାହିଁକି ଏତେ ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି? ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଏ ଲାଇନ୍କୁ କାହିଁକି ଆସିଲି, ଏତେ ବଦନାମ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହୁଏ କିଛି ନା କିଛି ରିଜନ୍ ପାଇଁ ହୁଏ ଲାଇଫରେ। ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେତେ ବାଟ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଭାବିକି ଆମକୁ ସେତିକି ବାଟ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ପଛକୁ ବୁଲିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଯେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହେଲା। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ବକେୟା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିବାର ଦୁଇଟାର କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି? ଆପଣ କିଛି ନାହିଁ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେବା କଥା, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଇଭି ସେକ୍ଟରକୁ ଓହ୍ଲାଇବା କଥା। କେମିତି ସବୁ ଗାଡ଼ି କେମିତି 80 ରୁ 90% ନେକ୍ସଟ 5 years ଭିତରେ କେମିତି 80 ରୁ 90% ଭେହିକଲ୍ ଇଭି ହେବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ଉପରେ କାମ କରିବାଟା। ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିକି ଫାଇନ୍ ନେବାଟା କିଛି ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ସେଇ ସାଇଲେନ୍ସରରୁ ସେଇ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ। ଖାଲି ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ କମ୍ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ? ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଫାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ଫାଇନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ କାହିଁକି ଲାଗିଲା? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲାଗିଥିବ କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକିନା ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଆଉ ଜାଣିଛି କି ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି? ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବାଲାଙ୍କର, ସିଏ ଥୋଡ଼ା ଜାଣିଛି ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି। ଫାଇନ୍ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଫାଇନ୍ ପୁଣି 90 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନିୟମ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ନିୟମ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସରକାର ଗୋଟେ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସିଏ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ବା କହିଲି ସରକାର ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ହେଇନଥିଲେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁଭଳି ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଆଣିଥିଲା, ସରକାର ଚଲାଉଥିଲା, ଏମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, 2 ଦଶନ୍ଧି ହେଇଗଲା, ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ବି ଗଣାଯାଉନି। ତ ଆଉ କେତେ ଦଶନ୍ଧି ଆପଣ ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବ, କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବା? ଏଇ 2 ଦଶନ୍ଧି ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଯୁଗ ଆମେ ପାସ୍ କରିକି ଗଲୁଣି, ଆଉ କେତେ ଯୁଗ ଆପଣ ପାସ୍ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିନ ଆସେ। ବିଜେପି କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲା ନା, କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ଆସିବାକୁ? ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିନ ଆସେ। ଆମର ବି ଦିନ ଆସିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିନ ଆସିବ। 14ଟା ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକାରୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆସିବ? କାହିଁ ଆସିବନି? 14ଟା ବିଧାୟକ କ'ଣ ହେଲା? ସେତିକିରେ ତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆପଣ କେବେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କିଛି କହିପାରିବେନି। ତ ଆପଣ ବିଧାନସଭାକୁ କଭର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଆପଣ କଭର କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୋଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭୋଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସେମିତି କଂଗ୍ରେସର ବି ସେମିତି କିଛି କମ୍ ନାହିଁ ବିଜେପିରୁ। କେତେ 11% କମ୍ ଅଛି
11%। तो आम जदि पंचायत राजनीति आउ ब्लॉक राजनीति पंचायत इलेक्शन आम जदि ध्यान दबु जदि भोट परसेंटेज आम क्लोज नहीं आसू 4-5% क्लोज नहीं आसू बीजेपी रु तो निश्चित 29 आम सरकार करूँ तो यहाँ तो सांगे सांगे हेनी यहाँ गोटे स्लो प्रोसेस माने बहुत कठिन प्रोसेस कह पड़े बहुत कष्ट काम हम हेले सेमती किसी काम ना जोटा लोक जन को पलाउन आप आम गोटे सरकार करें 14 विधायक विधायिका आशा भी अच्छी हाँ कहीं आशा हेनी बीजेपी कहली फास्ट सरकार कले केते दिन पर आइले तो बीजेपी जदि आसीपार रे सरकार करें कांग्रेस एत वर्ष शासन कर सारा कांग्रेस आउ थे कहीं आसबनी आप भावुं जो शासक दल जो कथा कहते जे बीजेडी आउ कांग्रेस मध्य किसी मधुचंद्रिका रही बीजेडी आ कांग्रेस मध्य उल्टा कहते माने बीजेपी आ बीजेडी मधुचंद्रिका रोचंदी आपण कहतु एते बीजेपी पार्टी आसिया पूर्व सरकार पूर्व एटे डेउठले एटे करप्शन एगेंस्ट रे बबी दास एगेंस्ट रे एटे डेउठले पांड्यान को एगेंस्ट एटे डेउठले कोन ताको प्रति एक्शन नै चंदी किछ करचंदी किछि पांड्यान को विरुद्ध रे आज पन कोन एक्शन नेलानी सरकार सी ओटे आईएएस ऑफिसर ताकर प्रॉपर्टी केते हेलानी ताकर वैल्यूएशन करंतु केते कोन पैसा चाहे सांग सांग चाहे एडीसीबीआई पुरेबे बबी दास घर सांग सांग चाहे एडीसीबीआई घरे पसेबे सेमता किछि आपन देखुचंदी आपन भाबुचंती कि जे पांड्यान सब मिसी गछ पांड्यान सेमती किछि उन्नति मूलक कार्य करिनांती ओडिसा रे निश्चित करिचंदी ताकर मु कहबी जेटिक डेवलपमेंट करचंदी पूरी श्रीमंदिर नियंतु लिंगराज मंदिर होंतु ओडे वेल काम बढ़िया काम करचंदी ताकर विजन भी भलो थला भलो काम करचंदी निश्चित से परवर्ती प्रश्न को जिबा पूर्व ओडे रैपिड फायर राउंड खेलिबी आज्ञा ना नेबी गुटे शब्द रे आपण तांको वर्णना करिवे राहुल गांधी विजन नरेंद्र मोदी फेक मोहन माझी नॉट लॉजिकल मनमोहन शर्मा वेल संगठन निरंजन पटनायक लीजेंड मोहम्मद मुकीम बिजनेसमैन बीके पांड्यान भलो कहि पारी माने एते दीर्घ समय भाबुछथि माने बीके पांड्यान को नेकी आपन ओपिनियन नहीं ओपिनियन कोन माने से जो बड़ी तांकर पार्टी पई खराब थिले बीके पांड्यान पार्टी संगठन पई हेले जो काम गुरा करचन जो प्रोजेक्ट बाहर करचन जो बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करचन वेल नवीन पटनायक लीजेंड भक्त दास संघर्षर लीडर कहया करे सोफिया फिरदौस यूथ आइकन रमेश जेना यूथ आइकन लिक्कू साहू ओवररेटेड यासिर नवाज कॉम्प्रोमाइज्ड अच्छा आमे आपण को देखैलु ए रैपिड फायर राउंड रे आमे खेलिबार कारण कोन जे गोटे नेता विषय कोन भाबी पारे कने विभिन्न दलर तीनटा मुख्य दल रही से दल विषय भी केतेबेले कहा सहित भल संपर्क थाए खराब संपर्क थाए से आम रैपिड फायर राउंडटा खेलु जे भाई आम गोटे प्रश्न को जीवा गोटे प्रसंग को जीवा भी कार्तिक पांड्यान हठात 2024 निर्वाचन पर उभा नहीं गले आपण कौन भावुंट जे बिजु जनता दल रे काम करू नथले कि भी कार्तिक पांड्यान उभा नहीं ना से मीडिया आगु आसुना से तांको लाइफ रे अछन तांको काम करचंती आ से वेल कनेक्टेड बीजेपी पार्टी लोकन सारे अछंती आउ सी एबे जहाँ डिसीजन एबे बीजेडी पार्टी दी भाग होईची बीजेडी हला गोटे प्रो पांड्यान आ गोटे ये माने पांड्यान विरोधी गोटे पांड्यान फॉर गोटे तो पांड्यान फॉर रे जो माने अछंती पांड्यान सांगे जो माने रहउछन से माने युवा सभापति छात्र सभापति पोस्ट पाउछंती आ जो माने एगेंस्ट हेकी अछन कि से माने दल छाड़िया ऊपर सब अछंती ए मो मत हिसाब रे 11टा ना 12टा विधायक पूरा गोटे गोष्ठी हेकी अछंती पांड्यान विरुद्ध रे से माने 29 से निश्चित डेइबे आउ को पार्टी को आपण को कांग्रेस दल रे एमती कई शक्ति प्रदर्शन कला वाला विधायिका जे आम विधानसभा देखी पारुनु जहाँ सोफिया फिरदौसकर भाषण आम शुणुचु तांकर शक्ति देखुचु किंतु सेमिति काहेकि माने किछि गोटे प्रॉब्लम होउछि कि जे नाही सेमती किछि नाही कांग्रेस रो 14टा विधायक रो जो भली टैलेंट अछि तांकर 76 आ आंकर 50 केते अछंती जो
ଆଗରେ ବି ଫିକା ପଡ଼ିଯିବେ। ଆମର ମେନ୍ ବାଘ ଯିଏ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେହ ଖରାପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଭାଲୁ ଭାଇନା, ସିଏ ଥିଲେ ତ ଗର୍ଜି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ। ଯେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଭୁଲ? ନା ତ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ପୁଲିସ ଉଠେଇକି ନେଉଥିଲା ତାହେଲେ? ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋହନ ଭାଗବତ ଜଣେ RSS ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଏତେ ବଡ଼ ସଂଗଠନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହଠାତ୍ କଳା ପତାକା ଦେଖିଲୁ ତ ସରକାରଙ୍କ ଦେହରେ ଗଲାନି, ସରକାରଙ୍କ ଦେହରେ ଗଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭାଇ ଆପଣ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ଦେଖେଇଥିଲୁ, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସିଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେବେ ପାଇଲା, ସିଏ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ କହିଥିଲା 1947 ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇନଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ ରାମ ମନ୍ଦିର ଇନଗ୍ରେସନ୍ ହେଲା ସେଇଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଭାରତ ପାଇଲା କହି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ। ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ମାନେ ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶକୁ ଆଜାଦ କରିବା ପାଇଁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ହଉ, ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଫେକ୍ ସବୁ, ମାନେ 1947 ଯଦି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ନ ମିଳିଥିଲା କ'ଣ ତାହେଲେ କେବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଆମେ ରାମ ଆମ ବି ଠାକୁର, ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ରାଜନୀତି କରିବା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଳା ପତାକା ଦେଖେଇଥିଲୁ। ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏବେ ବିଜେଡି ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ସେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବସୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ କି ଯଦି ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ସେଇ ଡିସିଜନ ତ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ନାହିଁ, ସେ ଡିସିଜନ PCC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆସିଲେ ଭଲ ହବ କି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କି ଖରାପ ହବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେତେ ବିଧାୟକ ଆମ ଦଳକୁ ଆସିବେ ଆମ ଦଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ, ଭଲ ହବ। ଭାଇ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଜନ ଅନୁସାରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କଂଗ୍ରେସର ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସର ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ବ୍ରାଇଟ୍ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ଦେଶକୁ ବନେଇଛି କଂଗ୍ରେସ, ଆଉ ମେଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲି ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ବି କଂଗ୍ରେସ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି। ତାପରେ ଯଦି ଏବେ ଦୁଇଟା ଲିଡର ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ ଚାଲିଛି, ଆମର କଂଗ୍ରେସରୁ ଲିଡର ଆମ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ବିଜେପିରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଜଣେ ଫେକ୍ ପର୍ସନାଲିଟି, ଜଣେ ଲଜିକ୍ ପର୍ସନାଲିଟି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆପଣ ଯେତିକି ବି ସ୍ପିଚ୍ ଦେଖିବେ, ଯେତେ ବି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଦେଖିବେ, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଲଜିକ୍ ଥାଏ। ସେ ୱେଲ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍, ମାନେ ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାହା କୁହନ୍ତି ତା ଭିତରେ କିଛି ଲଜିକ୍ ନଥାଏ। ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ଯଦି କିଏ ଜାଣେ ସେ ହେଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ହେଲେ କେତେ ଦିନ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବେ, କେତେ ଦିନ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିକି ଜିତିବେ, କେତେ ଦିନ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜିତିବେ? ଦିନେ ଦିନେ ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ, ପୁଣି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁକିମ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଫର ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଯିବେ କି ଆପଣ? ନା, ଆମେ ତ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛୁ, ରହିବୁ। ତ ସେମିତି ତ କଂଗ୍ରେସ ଆମ ପାଇଁ ତ ସବୁବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ପଦ ଦେଇଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ପଦ ଦେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ କଂଗ୍ରେସ କଂଗ୍ରେସ ଛଡ଼େଇନି, ସେଟା କହିବା ଭୁଲ। କଂଗ୍ରେସ ଛଡ଼େଇନି, ସେଟା ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଷଡ଼ୟନ୍ତ୍ର କରିକି ଆମ ଦଳର ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଷଡ଼ୟନ୍ତ୍ର କରିକି ସେମାନେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ, ଦଳ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଏମିତି କ'ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଉପରେ କରୁନାହାନ୍ତି? ବିଜେଡି ଉପରେ ବା ବିଜେଡି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ଡ, ସବୁ କଥାରେ କ'ଣ ବିଜେଡି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁଛି? ଆଜ୍ଞା, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ଡ, ବିଜେଡି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ଡ। ମୁଁ କହିଲି ବିଜେଡି ଯଦି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାହିଁ, କେଉଁ ନେତାଙ୍କ ଘରେ ED CBI ପଶିଲାଣି କୁହନ୍ତୁ? ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି ପୋଲିସ, CBI ରେଡ୍ କରୁଛି, ସବୁ ହେଉଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁ ଆପଣ ସେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ପଛରେ ଏତେ ଯୁବକ ରହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଯୁବକକୁ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି ଆଗ ଭଳି ଗୋଟେ କ୍ରେଜ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା, ଆପଣ ଯାଉଥିଲେ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲୁଥିଲେ, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି? ପୁଣି ଜେଲ୍ ଯିବାର ଭୟ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ? ଜେଲ୍ ଯିବାର ଭୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ଥଡେ ଆସିଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ବହୁତ ବଡ଼ ରାଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲୁ, ସବୁ କରିଥିଲୁ। ତ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛୁ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଥିଲୁ ଯେ ସେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାସକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 7-8ଟା ଜିଲ୍ଲା ଯିବୁ, ସଂଗଠନ କରିବୁ, ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ତ ଆମେ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ରାତିରେ ନ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ। ତ ଏବେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଘରେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଉଛୁ। ପଦ ନାହିଁ ବୋଲି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ, ପଦ ନାହିଁ ବୋଲି ଖରାପ ବି ଲାଗୁଛି,
ବୁଝିଲେ ଶାନ୍ତି ତ ଆମେ ଯେତେ କାମ ଦେବେ ଆମେ କରିବାକୁ ଛାତ୍ର ଚାହୁଁଛୁ। ସଭାପତି ଲାଗୁଥିଲା ନା ପଛପଟେ ଆମେ ଏବେ ପରିଚୟ ଏକ୍ସ ଲାଗିବ। ଏକ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ପାୱାର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯେମିତି କହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିନ ଆସିବ, ତ ପାୱାର କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ରହିବନି, ପୋଷ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ରହିବନି, କେବେ ନା କେବେ ପୋଷ୍ଟ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ କିଏ ଆସିଥାନ୍ତା, ତ କେବେ ନା କେବେ ତ ଏକ୍ସ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ କାମ କରିପାରିବି, ଆଉ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ନେଇପାରିବି, ମୋତେ ତା ଉପରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା କଥା, ତ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଛି। ଯୁବ ନେତା ନିହାର ଭାଇ କେମିତିକା ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ କେମିତିକା ନେତା ଜଣେ? ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଲିଡର। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସିଏ କଂଗ୍ରେସରୁ ଗୋଟେ ଚେହେରା, ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ, ଗାଁ ଗାଁରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଇଟ୍ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଭଲ ମାନେ ଗାଁ ଗାଁରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମାନେ ମୁଁ ଯେ ଯାଏ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ, ନର୍ମାଲ ଚା ଫା ଦୋକାନରେ ବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି କଥା ହେଉଥିବେ, ସେ ନିହାର ବେହେରା ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି କଂଗ୍ରେସ, ବଢ଼ିଆ କଥା କୁହେ, ମାନେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେଣି, ସବୁ କଲେଣି। ସିଏ ମେନ୍ ତାଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ପୂରେଇକି ଦଳ ଭିତରେ ଇଏ କାମ କରିବାକୁ କ'ଣ କ'ଣ କହିପାରିବା ଆମେ, କନ୍ଦଳ କରିବାକୁ? ହଁ କଣ୍ଡଳ କରିବାକୁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟାକୁ ସିଏ ତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା ନାଇଁ, କହୁଛନ୍ତି। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ କରାହେଉଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସିଏ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିବି ଯଦି ନିହାର ଭାଇ ତାଙ୍କ ଯେଉଁଭଳି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ସେଇ ଏନର୍ଜିଟାକୁ ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ଦଳ ପାଇଁ ଲଗେଇବେ, ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଭାଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ନେତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେବି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଓଡ଼ିଶାରେ? ପ୍ରଥମ ହଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାଷ୍ଟ ଛାତ୍ର ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବି। ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବେ। ଆପଣ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ନାରୀର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଏବେ ଭୁଲିଗଲେ। ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା ଛାତ୍ର ନେତା, ମାନେ ଆଗ ମୋ ପାଇଁ ମୂଳ ହେଲା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର, ତାପରେ ନାରୀର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଆପଣ ଭାବିବେ। ତ ଆଗ ମତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ମାନେ ଆଗ ଛାତ୍ର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବି, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ଲିଡର ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଯୁବକ ମାନେ ଟିକେ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯୁବକ ବାହାରୁଥିଲେ ଲଢୁଥିଲେ, ଆଜିକାଲି ଟିକେ ନରମ ଯୁବକ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଡରକୁରା ହଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଭୟରେ ଯେ ଏବେ ଆପଣ ଭୟ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଦ ନାହିଁ, ଯେ ପଦ ଭୟରେ କାଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଦେବ କଂଗ୍ରେସ? ଡେଷ୍ଟିନି ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ହବ, ଆମ କାମ ଆମେ କର୍ମ କରି ଚାଲିବା, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ଆମକୁ ଫଳ ଦେବେ ନ ଦେବେ ସେଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। ତ ସେଇଟାକୁ ଭାବିକି ଆମେ ତ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବା ନା, ଆମେ ଆମ କର୍ମ କରି ଚାଲିବା। ଏଇ ଜେଲ୍ ଯିବା ପରେ ଆସିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି ତୁ ଆଉ ରାଜନୀତି କରନା, ସେ କାହିଁକି ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସିବୁ, କାହିଁକି ବଦନାମ ହବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଲୋକ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ରିଲେଟିଭ୍ ବି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯେତେ ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡରେ ଆଉ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖନା। ତ ସବୁବେଳେ ଡିସିଜନରେ ମୁଁ ମୋ ଡିସିଜନ୍ ନିଜେ ନେଇଯାଉଛି ଯେ ଏତେ ବାଟ ଠାକୁର ଯଦି ପଠେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡରେ, ତ କିଛି ଭାବିକି ପଠେଇଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗକୁ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ହେବ। ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ, ଜେଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଖୁସି ହେଇକି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ କହିଥିଲା ଘରକୁ ଚାଲ, ଘରେ ଯାଇକି ଶାନ୍ତିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଶୋଇଲୁ ପୁଣି। ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଭଳି ଗୋଟେ ପରିବା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଆପଣ ଜେଲ ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ, ସେ ସ୍ମୃତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସଭାପତି ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଥାଏ, ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯୁବ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପିସିସି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମିତି ବୁଝିବା ଭୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ମାନେ କରପ୍ସନ୍। କରପ୍ସନ୍ କେଉଁ ଲେଭେଲରେ ଚାଲେ, ଆପଣ ଯଦି ସେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବେ, MLA ପୋଷ୍ଟ ପାଇବେ, MP ପୋଷ୍ଟ ପାଇବେ, ତ ଛାତ୍ର ସଭାପତିରେ ସେମିତି କିଛି ପଇସା ଆପଣ ସାଲେରୀ ନାହିଁ କି ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନଥାଏ। ତ ଆମେ PC ସଭାପତିଠୁ କିଛି ହେଲ୍ପ ମାଗୁ, କିଛି ଆମ ବଡ଼ ଲିଡର ମାନଙ୍କଠୁ ହେଲ୍ପ ମାଗୁ, ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବୁ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆସିବେ ଖାଇବା ପିଇବା, ଏମିତି ହେଲ୍ପ କରିକି ଆମେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉ। ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ଏତେ ଜାଗା କଭର କରନ୍ତି, ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଆଣନ୍ତି କୋଉଠୁ ଟଙ୍କା? ସେମିତି କିଛି ଆପଣ ଭାବିବା ଭୁଲ, ଆମର କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏନି, କାହିଁକି ନା ଯୋଉଠି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା BJP BJD 1000 ଟଙ୍କା ଦିଏ, ଆପଣ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। 500 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କଥା କହିଥିଲେ। 500 ଟଙ୍କା କୋଉଠି? ଆପଣ ପଚାରିବେ କୋଉ ପିଲାକୁ ଡାକନ୍ତୁ କାହାକୁ 500 ଟଙ୍କା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଦେଇଛି? ଟଙ୍କାଟେ ନ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ହଜାର ପିଲା ଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ମାନେ କହିଲି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯଦି ଟିକେ ବିରିୟାନୀ ପ୍ୟାକେଟ ଟିକେ କରିବୁ, ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ 5 ଜଣ ଆଇଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ କାରରେ
6-7 ଜଣ ଆଇଛନ୍ତି ସେ କାରରେ ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ଦବୁ ଏଇଟା ଆମ ବିବେକ ହିସାବରେ ବହୁତ କଷ୍ଟମଷ୍ଟରେ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଦବୁ ଆଉ ଯାହା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଆଉ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ କାହାକୁ ବି ଆମେ ଆମ ଲିଡର ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ସିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତି ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ କହିଲେ ସିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତି ତ ଆରାମସେ ହେଇଯାଏ ଅଭିଳାଷ ମାଣିଆ ଜଣେ ଆମକୁ ଯୁବକ ଯିଏ ଆମ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଆମ କଂଗ୍ରେସର ସିଏ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ଅଭିଳାଷ ମାଣିଆଜୀ ସିଏ ବି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଛାତ୍ରମାନ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ ଭାଇ ଟିକେ ଖାଇବା ଟିକେ ପଠେଇଦେବେ ସିଏ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି 2029 ରେ କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁନି ତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆସିବ ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ଆସିବ କେବେ ନା କେବେ ଆସିବ ମାନେ ଆହୁରି 2 ଦଶନ୍ଧି କାଟିବା ସେଇଟା କହିହବନି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିନ ଆସେ ଆମର ବି ଦିନ ଆସିବ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପିସିସି ସଭାପତି ଆସିଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବଢିଲାଣି କାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ ଦୃଢ ଭାବରେ କାହିଁ ଭରସା ରଖୁନାହାନ୍ତି 2029 କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ ବୋଲି କହିଲି ସେଭଳି ଯଦି ଠିକ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଠିକ କଷ୍ଟ ହବ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଯଦି ୱେଲ୍ କଲା କଂଗ୍ରେସ ତାହେଲେ ଆସିବ ମନା କରୁନି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଆପଣ କଭର କରିପାରିବେ ଏବେ ଏବେ ନବୀନ ବାବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ ୱେଲ୍ କ୍ୟାପେବଲ ଭକ୍ତ ଦାସ ଇଜ ୱେଲ୍ କ୍ୟାପେବଲ ମୋର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଯୋଉଠୁ ନିଜ କାମରେ ଏବେ ଟିକେ ମାନେ ଏତେ ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲାବେଳେ କ'ଣ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା ତ ଏବେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି କ'ଣ କଂଗ୍ରେସର କ'ଣ ମ୍ୟାପ୍ ହେଇଛି କେମିତି କ'ଣ ଲଢ଼ିବେ ତ ଏସବୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏବେ ତ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିଥାନ୍ତି ଏବେ ଚାଲିଛି ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବଜେଟ୍ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ କଂଗ୍ରେସ ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ବି କେଉଁ ଜିନିଷ ବି ପରଫେକ୍ଟ ନଥାଏ ସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ଭଲ ସାଇଡ୍ ଥିଲେ ଖରାପ ସାଇଡ୍ ବି ଥାଏ ତ ସେମିତି ବଜେଟ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଖରାପ ସାଇଡ୍ ବି ଥିବ ଆଉ ଆମ ଅପୋଜିସନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅପୋଜିସନ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ ହରତାଲ କରିବ ଯାହା ହେଲେ ବି ଭାଇ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିଥିବ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଆସିଥିବ ଗୋଟେ ଦିନ ଯେଉଁ ଦିନ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଥିବ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେଉଁଦିନ ଏଭଳି କେସ୍ରେ ଜେଲ୍ ଗଲି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ କାମ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ ବାରମ୍ବାର ଉଠେଇକି ନିଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେନି ଯେ ମୋର ଇଜ୍ଜତଟା ଯାଉଛି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି ଆମ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆମ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେ କେସ୍ କରିବ ଏହା ସବୁ ମେଡାଲ ଚାମ୍ପ ପାଇଁ ସେ ଖୁସି ଲାଗେ ଆମକୁ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତ ଦାସ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ କି 2029 ନିର୍ବାଚନ ହେଉ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନବୀନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷର ସରକାର କରୁଥିବା ଜଣେ ନେତା ଆଉ ଜଣେ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବେ ଆସିଲେଣି ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଜାନକୀ ବଳ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ମୋହନ ମାଝୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇନାହାନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମୋହନ ମାଝୀ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କିଛି କ୍ରେଜ୍ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ସେ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ତାଙ୍କୁ କମାଣ୍ଡ ଦେଇଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ହଁ ହୁଏ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ବହୁତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଆର୍ଥ ନିଜେ ନିଜେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମାନେ ଖୋଲିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଲୋକ ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଥାଆନ୍ତି ଥିବେ ମୁଁ ତ ପର୍ସନାଲି ଜାଣିନି ଯେତିକି ଯେଉଁ ଶୁଣୁଛି ହେଲେ ପଲିଟିକାଲି ଯଦି କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବେ ପଲିଟିକାଲି କ୍ରେଜ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ତ ଜାନକୀ ବଳ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ନିରଞ୍ଜନ ଯେଉଁ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳି ଆଙ୍କର ସେତେ କ୍ରେଜ୍ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଲଗାତାର ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଜୁଥିଲା ସେ କମେଣ୍ଟସରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁବ ନେତାମାନେ ଯୁବକମାନେ ଭାଷା ଲେଖିକି ବି ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ କଟାକ୍ଷ କରିକି ବି ଲେଖୁଥିଲେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କେମିତି କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ 50% ଫର୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି 50% ବ୍ୟାଗ୍ରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ତ ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି ନା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯାହା ବି ହେଉଛି ଆମେ ବି ତ ମୋଦିର ପୁତଲା ଜଲଉଛୁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ପୁତଲା ଜଲଉଛୁ ତ ସିଏ ସେଇଟାକୁ ଦୁଃଖ କରିକି ଘରେ ବସିବେ କି ମୋର ଆଜି ଫଟୋ ଜଳେଇଦେଲେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ହେଲା ତ ଏଇଟା ଦୁଃଖ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ରାଜନୀତି କରିବେ ଫେମ୍ ମିଳିବ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲୋକ କିଛି ହେଟ୍ ବି କରିବେ ଆଙ୍ଗୁଠି ବି ଉଠେଇବେ
ଯେ ଆପଣ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ପଦବୀ ହେଲେ ବି ମୁଁ କାମ କରିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁଣି ଆପଣ ପଦବୀ ନେବେ ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କେସରେ ଫସିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେଇଭଳି ବାଲେଶ୍ୱର ଇସ୍ୟୁ ଉଠିଥିଲା ବୋଲି ଦବାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ମୋହରା କଲେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବିପି କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି? ମୋ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଆଉ କେବେ ଆପଣ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡାଟା କାହିଁକିନା ସେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ କେସ୍ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଏବିପି ସାଙ୍ଗରେ ୱେଲ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ତ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଦେଇପାରିବା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା ସମସ୍ତ କାହାର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବା ବି ଭୁଲ। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ପାଉ ବି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ହେଟ୍ କରି ତ ପାରିବାନି ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଇବା। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜେପି ହିରୋ କରିଦେଲା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆପଣ ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଟିକିନିକି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଇଏ ନଥିଲା ମହିଳା ଦୁଷ୍କର୍ମ କେସ୍ ନଥିଲା, ଇଏ ଉଦିତ ପ୍ରଧାନକୁ ହିରୋ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆଜି ବଡ଼ ଉତ୍ତରଟି ଦେଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପାଇସାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାକେଶଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାବ।